So one must know that there must be something more we have to know. I would put it this way, that in the West, whatever knowledge we have had about science or about other things is like the knowledge of the tree which is outside. Now whatever Dr. Warren has told you is the knowledge of the roots. Now supposing if the East has learnt this knowledge from you, has tried to understand this knowledge of science, of course which is not very fruitful also, but doesn't matter. They have tried to learn this knowledge of science. Why not we try to learn the knowledge of the roots? The roots of the tree of life. Why should we not try to find out what are the roots which are to be nourished, which were neglected, and that's why we have problems. These are the roots within us which are being described. And when these roots are understood, then only we will see that something more has to happen, that we have to feel those roots. We don't feel them on our central nervous system. We have no sensitivity at all within us. For example, now supposing a person is getting mad, he is not conscious of it, that he is getting mad. Or if he develops some disease, he doesn't become conscious of it till he gets some pain. But actually these centers are the subtle energy centers which gave energy to the plexuses and look after us very well. But how to enlighten these centers? That was the big problem. How to enlighten these centers so that we start feeling our roots. For that, God Almighty, who is our Father, who is very kind and gentle, in His all care has made this beautiful thing within us. And all of them are like the milestones of our evolution. These centers are to be enlightened. And when they are to be enlightened, something has to be done. For that, in the triangular bone here is placed the energy called the Kundalini. It's a Sanskrit word meaning the coils. It is in 3.5 coils for a particular mathematical reason. A mathematician can understand 3.5 is very important coefficient. 3.5 coils, it is placed there. And this has to be awakened like a primule in a seed to enlighten all these 6 centers and ultimately enter through this center, which is the 6th one in this order, because the 7th one lies down below the Kundalini. This is the important thing that has to happen to us to become the spirit that Christ has told us, that we have to become the spirit, that we are to be born again. It is again certifying ourselves that we are born again. You do not become. Let us accept one thing. We are not going to live with myths and dishonesty. If we are going to be honest with ourselves, it is beneficial to us. It is benevolent for us to be honest with ourselves and to realize that by giving ourselves certificates, we do not become anything. It's only a mental projection. Whether I call myself a Christian or a Muslim or a Hindu makes no difference whatsoever. Whatever dress I wear or howsoever I comb my hair makes no difference to me at all. In all honesty, we have to perceive and see. To reach that absolute stage, this Kundalini has to rise. There's no other way out. And this is what is the Holy Ghost within us. This is the Holy Ghost. Is the reflection of the Holy Ghost, and Holy Ghost is the energy of God, which is love, which is His desire. His desire is the Holy Ghost and is reflected within us as the Kundalini. So the desire of God is that
you should become the citizen of his kingdom. That you should enter into his kingdom and enjoy all the fruits of his blessings, understandingly, knowingly, on your central nervous system. This is his pure desire. And if that pure desire within us rises, then we see that all other desires were useless. And they are not pure either. Because we have some desires, say for example, we want to have a car, all right, have a car. They want to have a house, have a house. We're never satisfied. In general, it is said that wants are not satiable. Because they are not wants, they are artificial wants. The real want, the real desire is this one. This energy of pure desire that says you have to unite with the divine, with the all-pervading power of God. That is our pure desire. And unless and until that desire is completed, you may do any kind of things, you may go to all kinds of things, try anything, you can never achieve it. Now, this is a living process because God is a living being. He is not empty words. He is not just something like a dead book. He is not. He is a living God. He is a living energy. And this is a living process. So it has to be spontaneous. It has to be spontaneous if it is living. For example, there's a seed and you want to sprout it. Can you order it? Can you mentally say, all right, it has now sprouted? Can you say that, all right, I'll read these mantras to you or Bible to you or do this? Will it rise? No, it won't. It's a living process. You have to place it in the Mother Earth. Spontaneously it will rise. You don't have to say anything. You don't have to imagine anything. It will rise. And that's what it is, that this Kundalini has to be awakened. In the same manner, in the living process. Now, many people are surprised that I don't charge any money. How can you charge money for love, first of all? And this love, which is so spontaneous. I don't do anything, I'm just standing before you. I'm doing nothing at all. But if that love is, say, flowing all over, and if you get this awakening because of my presence, I'm doing nothing, it's your own. Whatever is your own, this Kundalini is your own, your desire is your own, and if you achieve your realization, it's your own. What is there to charge for? To be honest, I don't do anything. There's no obligation at all. It's just a catalyst. Then you become the catalyst, then the third person becomes the catalyst. Everybody can become the catalyst, but one has to be honest and truthful. Otherwise, you cannot find truth. If you are living with myths, how can you find the truth? Now the modern Sahaja Yoga, what I call it, whatever the way I'm trying it, is a little different that people could have used before. Like they first wanted to clear chakras after chakras, everything, and then go through all kinds of penances and all that and rise the Kundalini. Because people needed this cleansing. Now, what I thought was the easiest method is somehow or other to raise the Kundalini. Somehow. Make it even a little glimpse of the light into people. Let the light coming in the lamp. Let the lamp be seen by the people themselves. When the Kundalini rises, you see, there is a flickering, say, of the light. You can see yourself what's wrong with you, which chakra is catching, where is the problem. And then it's very easy to correct. But if I say, do this and do that, finished. Either they will categorically destroy me like Jesus, or they may make me into a Hitler or something like that. Better is that allow them to judge themselves. Let them become their own guide. Let them become their own gurus and find out. But how? When the Kundalini rises by itself and pierces through, what happens? That your hand starts speaking. You start feeling all around you the cool breeze of the Holy Ghost. You start feeling the cool breeze of the Holy Ghost coming out of your head. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಜಯೋಗದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಜಯೋಗದ ಪರಿಚಯ,
ಆಮೇಲೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ದಾಟಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು 1 ನಿಮಿಷ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಕೆಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ಜಂಟಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ಚಾಚಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗೇ 1 ನಿಮಿಷ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ 1 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ನಾಡಿಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡಾನಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಳಾನಾಡಿ. ಇಡಾನಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಳಾನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ವಿಭಜನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಭಾಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಎಡಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಡಗಡೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಡಾನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಡಗಡೆ ಕೈಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸೋಣ, ಬಲಗಡೆ ಕೈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಇಡಾನಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂಗೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಡಗೈನ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂಗೈಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಲಗಡೆಯ ಭುಜ, ತೋಳು, ಆರಂ ಮತ್ತು ಬಲಗೈನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪರಮಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಡಗೈನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ, ಎಡಗೈ ಕೂಲಾಗ್ತಾ ಇರುವುದರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಬಲಗೈಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಗೈಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಪನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬಲಗೈ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. ಈಗ ಬಲಭಾಗದ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಗೈ ಚಾಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೇನು, ಎಡಗೈಯನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 100% ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಆಕಾಶ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಬಹಳ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕುದೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ವೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಟ್ರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಡಗಡೆಯ ಭುಜ, ತೋಳು, ಆರಂ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಂದೊಂದು ಇದು ಜೀವಂತ ಕ್ರಿಯೆ, ಲೈವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಡನಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿ ಮಧ್ಯದ ನಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಗಮನ
ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಕೊನೆಯ ಮೂಳೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಚಕ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರ ದೋಷರಹಿತವಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹಗೂರವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾಭಿ ಚಕ್ರ, ನಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹಗೂರವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಭಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಭವಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭವಸಾಗರ ಅಂದ್ರೇನು? ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಆ ಭವಸಾಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ. ಆ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ. ಭವಸಾಗರ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಈತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗುರು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಆದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಟೋಟಲಿ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಬುರುಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಳ, ಅತ್ಯಂತ ಕೂದಲ ಎಳೆಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜು, ಅದು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸೋ ತನಕ ಆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ
ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿನ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದ ತಿಳಿ ನೀಲಿಯಾದಂಥ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೀನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆನಂದದ ಸಾಗರ. ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೀನವಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಕಣ, ಹನಿ, ಯಾವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳಕೊಂಡು ತಾನೇ ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ವರ್ಣನಾತೀತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಹಾಗೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದು ಕಣಕಣಕ್ಕೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಗುಷ್ಟದ ತನಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಣಕಣವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಗುರುಮೂರ್ತಿ. ಸಹಜ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಾವು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಹಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಲಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಫುಟ್ ಸೋಕಿಂಗ್. ಫುಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟಬ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚನೆ ನೀರು, ಕಾಲು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೇನು ಅಂಗಾಲು, ಇದು ಆ್ಯಂಕಲ್, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಹಿಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಫೋಟೋದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ತೀವಿ. ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು 2 ಕಾಲುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರು, ಅಂದ್ರೇನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ 2 ಕೈಗಳು ಜಂಟಲಾಗಿ ಚಾಚಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೋಷಗಳಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ.
ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಸೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಲಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಹಿತ ತೆಗಿತಾರೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಭೂತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂತಂದರೆ ಭೂತತ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಮೂಲಾಧಾರ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಅಗ್ನಿತತ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾಭಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಲತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ನಮ್ಮ ನಾಭಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಹ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಯು ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಿತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗ್ತಾ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಫುಡ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಡ, ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳ ದೋಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುದು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಬಾರ್ದು. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಂಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡಗಳೇ ಸುಟ್ಟೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವರ ಮನೇಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸಹಿತ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಿಧವಾದಂಥ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಶಾಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಲಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಅಂದರೆ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು, ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು.
ಕುಂಡಲಿನಿಯನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿರ್ಮಲ ಮಾತಿಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತಿಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಪೂಜೆ. ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ. ಕಲಿಕಾಲದವತಾರಿಗೆ ಕನಕಾಂಬರಿ ಮಾಲೆ, ಕಲಿಕಾಲದವತಾರಿಗೆ ಕನಕಾಂಬರಿ ಮಾಲೆ. ಕರವ ಬಿಡಬೇಡೆನ್ನುತ್ತಾ ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಮಾಲೆ, ಕರವ ಬಿಡಬೇಡೆನ್ನುತ್ತಾ ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಮಾಲೆ. ಮೋಹನಾಂಗಿ ನಿನಗಿದೆ ಮಂದಾರ ಮಾಲೆ, ಮೋಹನಾಂಗಿ ನಿನಗಿದೆ ಮಂದಾರ ಮಾಲೆ. ದಯೆ ತೋರುವ ತಾಯಿಗೆ ದವನ ಪತ್ರೆ ಮಾಲೆ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಪೂಜೆ. ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆಯ ದೇವಿಗೆ ಗುಲಾಬಿಯ ಮಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆಯ ದೇವಿಗೆ ಗುಲಾಬಿಯ ಮಾಲೆ. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಾಲೆ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಾಲೆ. ಮಮತೆಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗೆ ಮರುಗದ ಮಾಲೆ, ಮಮತೆಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗೆ ಮರುಗದ ಮಾಲೆ. ದಯೆ ತೋರುವ ತಾಯಿಗೆ ದವನ ಪತ್ರೆ ಮಾಲೆ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಪೂಜೆ. ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ.
ಲಿಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಲೀಲಾಮಾನುಷಧಾರಿಗೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಚೇತನ ರೂಪಿತಾಯಿಗೆ ಚಂಪಕದ ಮಾಲೆ ಚೇತನ ರೂಪಿತಾಯಿಗೆ ಚಂಪಕದ ಮಾಲೆ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಮಾಲೆ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಮಾಲೆ ದಯೆ ತೋರುವ ತಾಯಿಗೆ ದಮನ ಪತ್ರೆ ಮಾಲೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಪಾಣಿ ಶಾರದೆಗೆ ಶತಪತ್ರಮಾಲೆ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಶಾರದೆಗೆ ಶತಪತ್ರಮಾಲೆ ಕ್ರೋಧ ಶಮನಿಕಾರಿಗೆ ಕದಂಬದ ಮಾಲೆ ಕ್ರೋಧ ಶಮನಿಕಾರಿಗೆ ಕದಂಬದ ಮಾಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆ ದಯೆ ತೋರುವ ತಾಯಿಗೆ ದವನ ಪತ್ರೆ ಮಾಲೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೆಗೆ ದೇ ಪೂಜೆ ಪಾದ